Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 2. BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Unit number 3, Voluntary Liquidation of Company. In this unit, we are cover introduction, meaning, mode of finding up, legal guidelines of Companies Act 2013, disbursement of liquidator. In the previous lecture, we discussed these 4 topics. Today, we discuss about liquidator's final statement of account and practical questions. And allocation of capital deficiency is the method number 2. So today we calculate simple question. All of you students know about the disbursement of liquidator in the previous lectures discussions. There are the 7 steps for the payment. We are strictly follow these 7 steps. So each and every time I explain these 7 steps, so keep in mind, students. First point is fully secure creditors and workers due. Second is liquidation expenses and liquidators remuneration. Third one is preferential creditors. Number 4, creditors having floating charge means debenture. Then number 5, unsecured creditors. Number 6, preference shareholders and outstanding preference dividend also. And number 7, remaining amount we are paid to equity shareholders. These 7 steps we are continuously follow and we are not change any order. Okay, so keep in mind, students, these 7 steps. Liquidator's final statement of account, we are preparing this type of answers. First of all, heading liquidator's final statement of receipt and payment, then receipt rupees, payments and rupees. In the receipt side, no any order will be maintained. Cash and bank balance always write first, then surplus from secured creditors, then assets realized, then calls on partly paid up shares, then total. In the payment side, we strictly follow our 7 steps. So we write here the numbers. Number 1, secured creditors plus dues of workers, it's the first point. Liquidation expenses and liquidators remunerations, it's the second point. Third one is preferential creditors. Number 4, debentures plus outstanding interest on debenture plus additional interest if any. Then number 5, unsecured creditors. And 6 number, preference shareholders. If outstanding dividend on preference share, then you write in the step number 6. And last one, equity shareholders. Okay, so these 7 steps, it's very important. When you watch the video, then with book, I think all of you have received book from library. Today we discuss our question number 1, page number 226. First book લઈ લ્યો, કારણ કે ક્વેશ્ચન હું ડિક્ટેટ નથી કરતો, ક્વેશ્ચન તમને બુકમાંથી મળી જશે. I am solving this question, so keep book with you when you are watching lecture. Page number 226, question number 1. I have read the question. If you have not a book, then you write this question. Jagruti Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2017. When the following balance sheet was prepared, in the liability side, share capital 2000 equity shares of 100 rupees each fully paid up, 2 lakh rupees,
10%, 1000 preference shares of 100 rupees each fully paid up, 1 lakh. General reserve 4000, 15% debentures into bracket mortgage 2 lakh rupees, outstanding debenture interest 30,000, bank loan into bracket secured by investment 80,000, creditors 2 lakh, provident fund 50,000, outstanding salary of clerks 18,000, 3 clerks for 3 months salary of workmen. So 18,000, it's 3 clerks for 3 months. And last point, salary of workmen 18,000. And the salary of workmen always write in the first point. Asset side, building 2 lakh, furniture 4,000, machinery 2 lakh 40,000, investment 1 lakh, stock 3 lakh 22,900, debtors 24,000, cash 9,100. So total is 9 lakh. Total is 9 lakh on both the side. Next, in the paragraph, the bank has sold the investment at book value and surplus amount of 20,000 was returned to the liquidator. Here you read the balance sheet, liability side, bank loan bracket secured by investment. And here the investment was 1 lakh. So investment sold by the bank 1 lakh and remaining surplus amount 20,000 to return to us. એટલે કે બેંક પોતાની રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને પોતાના પૈસા લઈ લે છે અને રિમેનિંગ એમાઉન્ટ જે 20,000 છે એ આપણને રિટર્ન કરે છે. તો આપણે બેંક લોન ક્યાંય બતાવશું નહીં અને સરપ્લસ એમાઉન્ટ રિસિપ્ટ સાઇડ ખાલી એક જ એન્ટ્રી આપણે બતાવશું. Other assets realized as under building 3 lakh, furniture 2,000, machinery 3 lakh, stock 2 lakh 60,000 and debtors 20,000. આ બધી એસેટ્સના જે રિયલાઇઝ થયા we write in the receipt side. Liquidators final statement of receipt and paymentમાં receipt side આ બધી એન્ટ્રી તમારે લખવાની થાય. Next paragraph, liquidation expenses are 15,000. We write in the second point of payment side. Liquidation expenses 15,000. Liquidators is entitled to get remunerations at 5% on amount realized by him. એટલે કે લિક્વિડેટરને 5% રેમ્યુનરેશન્સ આપણે પે કરવાનું છે. અસેટ્સ જેટલી રિયલાઇઝ થઈ હોય એના ઉપર આપણે એને 5% પે કરશું. ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ વેર પેઇડ ઓન 30th સપ્ટેમ્બર 2017. સો ડિબેન્ચર્સને તમારે 6 મંથનું એક્સ્ટ્રા ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. જો ધ્યાનથી તમે લિક્વિડેશન કરો છો 31st માર્ચ 2017 અને લિક્વિડેટરને ડિબેન્ચરને પે કરો છો 30th સપ્ટેમ્બર, ઇટ મીન્સ 6 મંથ લેટર. તો 6 મંથનું તમારે એને ઇન્ટરેસ્ટ એડિશનલ પે કરવું પડે. પણ એના માટે આપણે જોઈ લેવાનું કે અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ માટે સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ રહે છે કે નહીં. ઇફ અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ માટે સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ હોય તો તમારે એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું, અધરવાઇઝ એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું થશે નહીં. પ્રેફરન્સ શેર્સ આર ક્યુમ્યુલેટિવ એન્ડ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇન એરિયર્સ ફોર લાસ્ટ 2 years. સો લાસ્ટ 2 યરનું તમારે પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ પણ પે કરવું પડશે. Prepare liquidators final statement of receipt and payment. In this chapter only for one question.
prepare liquidator's final statement. First of all, we are draw liquidator's final statement of receipts and payments. Always first you draw a blank sheet. મેં તો અહીંયા ડાયરેક્ટ લખેલી સીટ જ ડ્રો કરેલી છે, પણ તમે બ્લેન્ક સીટ ડ્રો કરી લ્યો, પછી 1 by 1 તમારે એન્ટ્રી એમાં પુટઅપ કરતું જવાનું છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન, જસ્ટ પુટઅપ ઓનલી ફોર ઇન્ફોર્મેશન. સો હિયર ધ ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઓલવેઝ વી રાઇટ ઇન ધ રિસિપ્ટ સાઇડ. બરાબર, તમે આ પ્રમાણે ખાલી ડ્રો કરી લ્યો તો પણ ચાલશે. ક્વેશ્ચન નજર સામે રાખો અને હું 1 by 1 આન્સર્સ મૂકતો જાઉં છું, તમે એવું કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે આ રીતે ડ્રો કરી લો તો ખાલી ફિગર જ મૂકવાના રહેશે, તો પણ એવી રીતે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય છે. પહેલાં એક વખત નિરાતે જોવું હોય તો જોઈ લ્યો, પછી બીજી વખત પાછું જોઈ અને એક સમ જાતે ટ્રાય કરો સાથોસાથ, તો તમને આ ચેપ્ટર આવડી જશે. ફર્સ્ટ યુ રાઇટ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. અસેટ સાઇડ આપેલા જ છે 9100. સો વી રાઇટ હિયર કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ 9100. ફ્રોમ અસેટ સાઇડમાંથી આપણે મળશે ફિગર, લાસ્ટમાં ફિગર હશે. સરપ્લસ ફ્રોમ સિક્યોર ક્રેડિટર્સ, તો અહીંયા બેંક લોન છે એ સિક્યોર ક્રેડિટર છે 80,000, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બુક વેલ્યુમાં સેલ થયું, ઇટ મીન્સ 1 લાખમાં સેલ થયું, તો સરપ્લસ એમાઉન્ટ આવશે 20,000. સો 20,000 આપણે લખશું સરપ્લસ ફ્રોમ સિક્યોર ક્રેડિટર્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અસેટ્સ રિયલાઇઝ. અસેટ્સ રિયલાઇઝમાં અહીંયા તમે લિસ્ટ લખી શકો છો. બિલ્ડિંગના 3 લાખ રિયલાઇઝ થયા, ફર્નિચરના 2,000, મશીનરીના 3 લાખ, સ્ટોકના 2,60,000, ડેટર્સના 20,000. સો ટોટલ અસેટ્સ રિયલાઇઝ 8,82,000. અસેટ્સના ટોટલ રિયલાઇઝ થશે 8,82,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એસેટ્સ રિયલાઇઝ થાય 8,82,000. ધેન કોલ્સ ઓન પાર્ટલી પેડઅપ શેર્સ, એવું આ ક્વેશ્ચનમાં નથી, કારણ કે ઇક્વિટી શેર્સ છે એ ફૂલી પેડઅપ જ છે. સો કોલ્સ ઇન પાર્ટલી પેડઅપ શેર્સ એ નહીં આવે ડેશ. તો રિસિપ્ટ સાઇડનો ટોટલ આપને મળશે 9,11,100. વન સાઇડ તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આપણે જે ધ્યાન રાખવાનું છે એ પેમેન્ટ સાઇડ રાખવાનું છે. રિસિપ્ટ સાઇડ કદાચ વન ફિગર ઉપર નીચે થઈ જાય, ડોન્ટ વેરી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ પેમેન્ટ સાઇડ જે 7 સ્ટેપ છે એમાં જ પેમેન્ટ કરવાનું છે, એમાં ઉપર નીચે એમાઉન્ટ પે કરવાની નથી. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે ઉપર નીચે થવી જોઈએ નહીં. તો સૌથી પહેલાં સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સ એન્ડ ડ્યુઝ ઓફ વર્કર. એમાં સિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સમાં કાંઈ નહીં આવે, કારણ કે ક્રેડિટર્સ જે છે સિક્યોર ક્રેડિટર્સ એને પોતાની રીતે, મેં કાલે તમને એક્સપ્લેન કર્યું હતું કે પોતાની રીતે એસેટ સેલ કરે છે અને પોતાના પૈસા લઈ લે છે જાતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, અને સરપ્લસ આપને મોકલાવી દે છે. તો આપણે સરપ્લસ રિસિપ્ટ સાઇડ લખી નાખ્યું છે. તો અહીંયા નંબર 1 પોઝિશનમાં ખાલી ડ્યુઝ ઓફ વર્કર આવશે, જે તમને લાયબિલિટી સાઇડ લાસ્ટ પોઈન્ટમાં આપ્યું છે. ધ્યાનથી જો, લાસ્ટ પોઈન્ટમાં આપેલું છે સેલરી ઓફ વર્કમેન 18,000. તો અહીંયા આવશે સેલરી ઓફ વર્કમેન. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આવશે સેલરી ઓફ વર્કમેન 18,000. ડન. નેક્સ્ટ, લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ એન્ડ લિક્વિડેટર રેમ્યુનરેશન્સ. તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી જુઓ. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ આપેલું છે 15,000. ક્વેશ્ચન નજર સમક્ષ રાખશો તો જ સમજાશે. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ આર 15,000 પેરેગ્રાફમાં આપેલું જ છે, તો ફિગર લખી નાખવાનો છે ખાલી. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ 15,000. હવે એના પછીની લાઇન રીડ કરો. લિક્વિડેટર ઇઝ એન્ટાઇટલ ટુ ગેટ રેમ્યુનરેશન એટ 5% ઓન એમાઉન્ટ રિયલાઇઝ બાય હિમ. એટલે કે 5% એને પોતાને દેવાના છે. તો શેના પર આપણે 5% આપશું? તો અહીંયા તમારે 5% કરવાના થશે 20,000 અને 8,82,000. પહેલાં બેનો ટોટલ કરી લ્યો. આ બેનો ટોટલ થશે 9,02,000 અને એના 5%, 9,02,000ના 5%. કેશ કોઈ દિવસ ન લેવાય, યાદ રાખજો.
રેમ્યુનરેશન્સ ડિક્લેર કરતી વખતે કેશ નહીં લેવાની, સરપ્લસ એમાઉન્ટ અને એસેટ્સ રિયલાઇઝ હોય એ બે જ એમાઉન્ટ લેવાની થશે. તો 9,02,000ના 5% કેલ્ક્યુલેટ કરો એટલે જે ફિગર મળે એ તમારે અહીંયા લખવાનું થશે 45,100. આ ફિગર આવશે 45,100. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? 9,02,000 into 5%. અને ફિગર આવશે 45,100. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ. તો એનો ફિગર આવશે 68,000. હવે કેવી રીતે આવ્યો એક્સપ્લેન કરું છું, ધ્યાનથી જોઈએ. ક્વેશ્ચનની અંદર એક પ્રોવિડન્ટ ફંડ આપેલું છે, પ્રોવિડન્ટ ફંડ 50,000. તો એક તો આ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સમાં આવે જ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી ઓફ ક્લાર્ક આપેલું છે 3 ક્લાર્ક 3 મંથ 18,000. તો એ સેલરી પણ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં આવશે પૂરેપૂરા 18,000. એટલે ટોટલ એમાઉન્ટ થશે 68,000. 50,000 પ્લસ 18,000. સેલરી ઓફ વર્કમેન એ તો ફર્સ્ટ નંબરના પોઈન્ટમાં લખાઈ ગયું છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી ઓફ ક્લાર્ક 18,000 છે, એ પૂરેપૂરી પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં કેમ આવશે? તો એના માટે આપણે ગઈકાલે એક કન્સેપ્ટ જોયો હતો, 4 મંથ સેલરી, દેન એકચ્યુઅલ સેલરી એન્ડ ધેન 20,000, વિચ એવર ઇઝ લેસ. અને જે લેસ હોય એ તમારા પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં જાય, તો એ પ્રમાણે અહીંયા 18,000 સેલરી આવશે. હજી એક વખત એનું એક્સપ્લેનેશન પણ આપી દઉં. અહીંયા લખેલું છે, ધ્યાનથી જુઓ. 18,000 સેલરી છે 3 ક્લાર્કની અને 3 મંથની. તો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલાં 1 ક્લાર્કનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. તો 18,000 ડિવાઈડ બાય 3 ક્લાર્ક એટલે 1 ક્લાર્કના 6,000 થશે, અને ડિવાઈડ બાય 3 મંથ્સ એટલે 1 મંથના 2,000 થશે. હવે આપણો રૂલ, ફર્સ્ટ રૂલ, 4 મંથની સેલરી લખવાની. તો 4 મંથ ઇન્ટુ 2,000 એટલે 8,000 ફિગર આવશે. સેકન્ડ ફિગર છે એકચ્યુઅલ સેલરી. તો એકચ્યુઅલ સેલરી 3 મંથની બાકી છે. સો 3 મંથ ઇન્ટુ 2,000 ફિગર થશે 6,000. અને થર્ડ ફિગર ઓલ ઓફ યુ નો 20,000. વિચ એવર ઇઝ લેસ? તો કે 6,000. જે એકચ્યુઅલમાં છે એ જ ફિગર લેસ એમાઉન્ટમાં આવશે. 4 મંથની સેલરી છે 8,000, એકચ્યુઅલ સેલરી છે 6,000, અને થર્ડ ફિગર 20,000 ઇઝ ફિક્સ. વિચ એવર ઇઝ લેસ? 6,000. હવે 6,000 ઇન્ટુ તમે 3 ક્લાર્ક કરો એટલે પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટરમાં જશે 18,000, જે હમણાં આપણે લખ્યા હતા. સો ટોટલ પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર આવી જશે 68,000. ક્લિયર? આ લખવું હોય તો કેલ્ક્યુલેશન લખી લેજો. નેક્સ્ટ, ધેન આફ્ટર ડિબેન્ચર. તો ક્વેશ્ચનમાં ડિબેન્ચર લાયબિલિટી સાઈડ આપેલા જ હશે 2 લાખ, ડાયરેક્ટલી લખી જ નાખવાના. ડિબેન્ચર 4th પોઝિશનમાં આવે છે, ડિબેન્ચર 2 લાખ. દેન આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર પણ આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે 30,000. સો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ આપણે 30,000 ડાયરેક્ટલી લખી જ નાખશું, આપેલું જ છે આપણને. એન્ડ એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ. તો અહીંયા આપણે એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ કાઉન્ટ કર્યું, 6 મંથનું પે કરવાનું થશે તમારે. તો 15,000નો ફિગર આવશે. એ ફિગર કેમ આવ્યો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી જોઈએ. તો કે 2 લાખના ડિબેન્ચર્સ છે ઇન્ટુ 15%, સો 15/100 ઇન્ટુ કેટલા મંથ તમે લેટ પેમેન્ટ આપો છો? તો કે 6 મંથ. એકચ્યુઅલમાં લિક્વિડેશન ડેટ છે 31 માર્ચ, અને ડિબેન્ચરને તમે પે કરો છો 30th સપ્ટેમ્બર. બંને ડેટ ક્વેશ્ચનમાં છે, ધ્યાનથી જોઈ લેજો. તો 6 મંથ લેટ પેમેન્ટ કર્યું તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ કાઉન્ટ કરો આ ફોર્મ્યુલાથી, તો આન્સર મળશે 15,000. અને આ 15,000 તમારે એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ તરીકે લખવાના થશે.
એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ 15,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નેક્સ્ટ, એડિશનલ ઇન્ટરેસ્ટ લખાઈ ગયા પછી અનસિક્યોર ક્રેડિટર્સ એ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા જ છે. અનસિક્યોર ક્રેડિટર્સ 2 લાખ. આમાં કોઈ પણ થિંગ્સ ઇન્ક્લુડ નથી કે એક્સક્લુડિંગ કાંઈ નથી. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે એટલા માટે. તો અનસિક્યોર ક્રેડિટર ડાયરેક્ટ આપણે લખશું 2 લાખ. જે ફિગર આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપેલો જ છે. લાયબિલિટી સાઇડ લાસ્ટ 4th એન્ટ્રી. ક્વેશ્ચન ધ્યાનમાં સામે રાખજો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપણે 1 લાખ આપેલી જ છે. સો વી રાઇટ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ 1 લાખ. હવે ક્વેશ્ચનમાં સેકન્ડ જે પેરેગ્રાફ છે એમાં લખેલું છે કે પ્રેફરન્સ શેર્સ આર ક્યુમ્યુલેટિવ એન્ડ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇન એરિયર્સ ફોર ધ લાસ્ટ 2 years. તો લાસ્ટ 2 yearsનું આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિવિડન્ડ પણ પે કરવું પડશે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ 20,000. એ 20,000 આપણે કેવી રીતે મળ્યા? તો કે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે 1 લાખ ઇન્ટુ અહીંયા 10%ના પ્રેફરન્સ શેર છે. સો 10/100 ઇન્ટુ કેટલા યરનું ડિવિડન્ડ બાકી છે? 2 years. સો મલ્ટીપ્લાય બાય 2 અને આટલાનો તમે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરશો અને તમને 20,000 મળશે. જે તમારે લખવાનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. હવે લાસ્ટમાં આપણી પાસે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એક જ વધ્યું. તો આપણે શું કરવાનું? સૌથી પહેલાં જે ટોટલ છે રિસિપ્ટ સાઇડનો એ પેમેન્ટ સાઇડમાં લખી નાખવાનું. ટોટલ 9,11,100. અને છેલ્લો પોઈન્ટ જે 7 નંબરનો બાકી રહ્યો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર, એમાં ડિફરન્સ કરીને ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. જે ડિફરન્સ મળે, ઓછા મળે તો ઓછા, વધુ મળે તો વધુ. બરાબર? તો એ તમારે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને પે કરવાના થાય. વધુ મળે અને કીધું હોય કે પ્રેફરન્સ શેરને આપજો તો પાછા આપવા પડે. અધરવાઇઝ મોસ્ટ ઓફ તો પૈસા ઘટતા જ હશે. તો એ જે કાંઈ પણ વધઘટ થાય એ બધી કોને મળે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. આપણા સમની અંદર આપણે 9,11,000 બરાબર જે ફિગર આવ્યો છે પેમેન્ટ સાઇડનો, એમાંથી આ બધા ફિગર પેમેન્ટ સાઇડના તમે માઇનસ કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં અને ડિફરન્સ કરીને ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો ફિગર મળશે 2 લાખ. અને બેઝિકલી બાય ચાન્સ અહીંયા બન્યું એવું કે ઇક્વિટી શેરમાં છે જ 2 લાખ અને પે પણ 2 લાખ જ કરી શકીએ છીએ. તો વેલ એન્ડ ગુડ કે આમાં કોઈને કાંઈ ઘટશે નહીં. અધરવાઇઝ જનરલી ઇચ એન્ડ એવરી સમમાં પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં ઘટતા જશે રૂપીસ. તો એટલે આપણે લેસ પે કરવાના થાય. તો અહીંયા લખવાનું ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 2 lakh rupees. Here your question is complete. I hope all of you easily understood and today you calculate this question carefully. Okay? એક વખત વિડીયો પાછો જોઈ અને સાથોસાથ ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેશો તો ઇઝીલી તમને સ્ટેપ્સ સમજાઈ જશે. હોમવર્ક ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 1 એન્ડ એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 4 આ બે સમ આજે જ ટ્રાય કરજો. પ્રેક્ટિસ બરાબર રોજની રોજ કરી લેશો તો વાંધો નહીં આવે. ઇટ ઇઝ યોર લાસ્ટ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર. પછી એક ચેપ્ટર રહેશે એ થિયરીનું છે. એટલે બરાબર ધ્યાનથી આ ચેપ્ટર પરફેક્ટ સમજી લેજો. એટલે ઇઝીલી તમે આના 2 ક્વેશ્ચન પૂછાશે, તમે એક સમ ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.